Learning how to live when there's no one around. It's like learning how to feel when the drugs run out. You can see my scars cause I'm wearing them proud. Even with my broken parts, I feel better now. Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. Cause that's all that really matters in the end. Cause that's all that really matters in the end. It's hard to tell the truth when you lie to yourself. Always give too much of you to someone else. I'm talking to you now like we're old friends. It'll never be too late to start again. Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. Cause that's all that really matters in the end. It's love, love. സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 1 തിരുവചനങ്ങൾ. കാനായിലെ വിവാഹ വിരുന്ന്. 3-ാം ദിവസം ഗലീലിലെ കാനായിൽ ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നു. യേശുവിന്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശു ശിഷ്യന്മാരും വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയപ്പോൾ യേശുവിന്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീ, എനിക്കും നിനക്കും എന്ത്? എൻ്റെ സമയം ഇനിയുമായിട്ടില്ല. അവന്റെ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു, അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുവൻ. യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന 6 കൽഭരണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്നിലും 2-ഓ 3-ഓ അളവ് കൊള്ളുമായിരുന്നു. ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവിനെന്ന് യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. അവർ അവയെല്ലാം വക്കോളം നിറച്ചു. ഇനി പകർന്ന് കലവറക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു ചെല്ലുവിനെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു. കലവറക്കാരൻ വീഞ്ഞായി മാറിയ ആ വെള്ളം രുചിച്ചു നോക്കി. അത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ വെള്ളം കോരി പരിചാരകർ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ മണവാളനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും മേൽത്തരം വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളമ്പുന്നു. അതിഥികൾക്ക് ലഹരി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്നു തരവും. എന്നാൽ നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ. യേശു തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ്. ഗലീലിലെ കാനായിൽ ചെയ്ത ഈ അത്ഭുതം അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. രാജ്യം വരണമേ. സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും അങ്ങയുടെ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങനെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹതാവിന്റെ Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. Love, love, love. Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. Love, love, love. It's all that really matters in the end.
I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. I'll stop time for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can, better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down, 'cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. No, better than he can, better than he can.
സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം. ആമേൻ.
വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം അധ്യായം 2 1-11 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. 3-ാം ദിവസം ഗലീലയിലെ കാനായില് ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നു. ഈശോയുടെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയപ്പോൾ ഈശോയുടെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. ഈശോയോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ, എനിക്കും നിനക്കുമെന്ന് എന്റെ സമയം ഇനിയുമായിട്ടില്ല. അവന്റെ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു, അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുവിൻ. യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന 6 കൽഭരണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്നിലും 2-3 അളവ് കൊള്ളുമായിരുന്നു. ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവിൻ എന്ന് ഈശോ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. അവർ അവയെല്ലാം വക്കോളം നിറച്ചു. ഇനി പകർന്ന് അവൻ കലവറക്കാരൻ അടുത്ത് കൊണ്ട് ചെല്ലുവിൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു. കലവറക്കാരൻ വീഞ്ഞായി മാറിയ ആ വെള്ളം രുചിച്ചു നോക്കി. അതെവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ വെള്ളം കോരിയ പരിചാരകൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ മണവാളിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും നിരന്തരം വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളമ്പുന്നു. അതിരുകൾക്ക് ലഹരി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്നു തരവും. എന്നാൽ നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ. ഈശോ തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ചെയ്ത ഈ അത്ഭുതം. അവരെ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ വിശ്വസിച്ചു. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും വ്യാഴാഴ്ച ബന്ധുജനങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ പണിക്കമുടിയിലെ വിയാനി പുണ്യവാണിൻ്റെ മനോഹരമായ ഈ ആലയത്തിൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഉല്ലാസ പരിക്രമം ചെയ്യുവാൻ നാം എല്ലാം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. വധുവരന്മാര് നമുക്ക് മുൻപിലുണ്ട്, ബന്ധുജനങ്ങളുണ്ട്, മാതാപിതാക്കളൊക്കെയുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ തണലിൽ ദൈവം സാക്ഷി നിർത്തി സഭയുടെ നവസിലേക്ക് ഒരു കുടുംബത്തെ ദൈവം കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയാണ്. എമിനും അപർണയും 2 കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ. ആത്മീയമായ ഒരുക്കങ്ങൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ ലഭിച്ചു. ഭൗതികമായ ഒരുക്കങ്ങളും ലഭിച്ചു. സഭയിലൂടെ വേണ്ട ആത്മീയ വിവാഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ഒരുക്കങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകി. ഇനി ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ഈ സഭയുടെ തിരുവറ്റത്ത് അവർ ജീവിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. ഇവര് നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സുകളിൽ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളൊക്കെയാണ് കടന്നു വരിക. ഞാനും ഈ 2 പേരെയും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്, നേരുകയാണ്. തമ്പുരാൻ യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്തരുത് എന്ന വലിയ കൽപ്പന അവിടെ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിവാഹം എവിടം വരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുള്ള മരണം വരെ. ഈ വിവാഹ ജീവിതം മരണം വരെ സഭയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നത് അത് ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു പോകേണ്ട പവിത്രമായ ഒരു കൂദാശ. സഭ എത്രമാത്രം വില കൽപ്പിച്ചാണ് ഈ കൂദാശയെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. യുവ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിൻ്റെ കോഴ്സുകളെല്ലാം കൊടുത്ത് ഒരുക്കി, ആത്മീയമായ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് വളർത്തി, മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി സഭയുടെ തണലിലേക്ക് ആ മുഹൂർത്തത്തിന് വേണ്ടി ഇവർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോയുടെ ആ ഇടപെടലാണ് ഇനി കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത്. ഇവർക്ക് സാക്ഷിയായിട്ട്
ഈശോ കൂടെയുണ്ട് എന്നോർക്കുക. മറ്റ് സാക്ഷികളൊക്കെ ഭാഗ്യമാണ്. ഈ ആന്തരികമായ സാക്ഷ്യം നൽകുന്ന തമ്പുരാന്റെ പക്കൽ ശിരസ് കുറിച്ച് നിൽക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിത മാതൃകകളും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിത ശൈലികളും ഒക്കെ ഇവർ നോക്കിക്കണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ബന്ധുജനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല തലങ്ങളും ഇവര് കണ്ടുപിടിച്ചത് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇനി അത് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. തങ്ങൾ പഠിച്ച, തങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ, തങ്ങൾക്ക് സഭയിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്ന ആ ജീവിതശൈലിയെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ശ്രദ്ധിച്ച് ചുവടുവയ്ക്കും. ആദ്യമായി തന്നെ പ്രാർത്ഥനയുടെ നിമിഷങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം. ഇവിടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയായിരിക്കട്ടെ. ആ പ്രാർത്ഥന എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ. ഹൃദയഭാവങ്ങളിൽ ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവസ്തുതിയുടെയും നന്ദിയുടെയും പ്രകീർത്തനത്തിൻ്റെയും കൂടിയാകുമ്പോൾ അത് നല്ലതായിത്തീരും. ഇനി ഇവിടെ ജീവിതത്തിൽ പലതര സംഭവങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നത് ജീവിതമല്ലേ, ലോകത്തിലുള്ള ജീവിതം. ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി വേദികളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതാണ്. ഒരു കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ തന്നെ അങ്ങ് പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഉരസലുകളും പിണക്കങ്ങളും വെറുപ്പുകളും സന്തോഷങ്ങളും ഇതെല്ലാം കടന്നു വരും. ഇവിടെയൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവിടെയെല്ലാം പതർച്ച കൂടാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു ഉറപ്പ് ഈ വിശുദ്ധ ദേവാലയം ഞങ്ങൾക്ക് നേരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തൊട്ട് സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. ആ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി വലുതാണ്. അതാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ മാംസപേശികളിൽ അടി വര കൊടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സാക്ഷ്യം എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഹൃദയത്തിൽ അടിവരയിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക. കുറവുകളും പോരായ്മകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം ക്ഷമിച്ചും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തും അത് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുടെ അവസ്ഥകൾ കടന്നു വന്നാൽ മറച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കടന്നു പോകേണ്ടതാണ്. അത് മാലോകരോട് പറയാനുള്ളതല്ല, പരസ്പരം പറഞ്ഞു തീർക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് കൂടി ഓർക്കുക. ഈ അവസരത്തിൽ ഈ വിഭാഗത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം അനുഗ്രഹമായി തീരണം. അബ്രാഹത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, ഈ ദേശം വിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന ദേശത്തേക്ക് പോവുക, അത് നിനക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. അബ്രാഹം തൻ്റെ ഭാര്യയൊക്കെ കൂട്ടി ഊർന്ന ദേശത്തേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. ബന്ധുമിത്രങ്ങളെയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നു പോകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട്. നമ്മളും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേട്ട് ആ സ്വരം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നിനക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുക. കുടുംബജീവിതം ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരണം, അത് സമൃദ്ധമായി തീരണം. നമ്മളത് കേൾക്കുന്നതാണ്. കുടുംബജീവിതം വരണ്ടുണങ്ങിപ്പോകുന്നതാകരുത്, സമൃദ്ധിയുടെ ആയിരിക്കണം. കുടുംബത്തിലെ സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. കുടുംബത്തിൻ്റെ വല്ലരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അത് സമൃദ്ധമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബ സമൃദ്ധമാണ്. അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അത് സമൃദ്ധിയല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് സമൃദ്ധിയുടെ വാക്ക്. ആ സമൃദ്ധി നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ രൂപപ്പെടുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനിയും ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഹൃദയങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. വിശുദ്ധ കുർബാനയോടെ ഈ കൂടാചാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടുപേരുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹൃദയം അത് ഒരുമയോടെയുള്ള ഒരു ഹൃദയമായി തീരട്ടെ. ദൈവം ഈ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ സകല വിശുദ്ധരുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു രാജകുമാരിയുമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുക. ഞങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചക്കാരാണ്. പക്ഷെ വെറുതെ കാഴ്ചക്കാരല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കുടുംബം രൂപപ്പെടുത്തിയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും ശക്തിയും താങ്ങുമായി തമ്പുരാൻ്റെ കരം പിടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കുടുംബമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അംഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുക.
അവിടേക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് കൂടാൻ പോട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ മനസ്സറിഞ്ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. ഈ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ ഹൃദയം അർപ്പിക്കുക. തമ്പുരാൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തിന് താഴ്വരയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ അടച്ച് ഈ കുദാശയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. ദൈവം ധാരാളമായ അനുഗ്രഹിയിട്ട് വിവാഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും ഇതിനും അപർണ്ണത്തിനും ദൈവം ധാരാളം അനുഗ്രഹിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുദാശയിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി ആരംഭിക്കുന്ന ജീവിതം വിജയകരമായി നയിക്കുവാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ശാന്തിയും സമാധാനവും നിറയ്ക്കുകയും ദാസർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കിരീടം നേടുവാൻ ഇവരെ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. സ്നേഹത്തിൽ ഇവരെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് പങ്കെടുക്കുന്ന ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ എന്നേക്കും. ഈ വിവാഹമെന്ന കുദാശ ബന്ധിരാകാൻ പോകുന്നു. ഈ കുദാശ യോഗയോടെ പരിഗണിച്ചതിന് പുരോഹിതൻ തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ ഓരോരുമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആദിയിൽ പരിപാലനങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. ഭാര്യ ഭർത്തകന്മാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും കുദാശ യോഗയോടെ പരിഗണനം ചെയ്യുവാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനെ ശക്തനാക്കണമേ. ഇടപാവനം സമൃദ്ധമായി ചൊരിയണമേ. നാമപുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ എന്നേക്കും. മിശിഹായുടെ എബിൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വാക്കിൽ മിശിഹായുടെ നിയമവും ദിവസയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വന്തമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണസമ്മതത്തോടും കൂടി അവർണ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ബ്രിജീത്തയെ നിരഭാരിയായി സ്വീകരിക്കുന്നത്. അവർണ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ബ്രിജീത്ത മിശിഹായുടെ നിയമവും ദിവസ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വന്തമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടി എബിൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വക്കിയെ നിരപർത്ഥമായി സ്വീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹ ഉടമ്പടിക്ക് സാക്ഷികളാണല്ലോ. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി പരസ്പരം മലകരം ചേർത്തിരിക്കുന്നു. അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സ്നേഹത്തോടും മനസ്സിൻ്റെ ഐക്യത്തോടും കൂടി കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ എന്ന കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹ നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിൽ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ. കുരിശുമരണങ്ങളിൽ തിരുസഭയെ വധുവായി സ്വീകരിച്ച കർത്താവേ,
വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വധുവരന്മാരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ താലി ദയാപൂർവം ആശീർവദിക്കണമേ. ഐക്യത്തിന് പ്രതീകമായ ഈ താലി അഭേദ്യമായ സ്നേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തയിൽ ഇവിടെ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കുവാനും അതിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധമായി ജീവിക്കുവാനും മുദ്രിതമായി കുരിശ് ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ. ഇവരുടെ വിശ്വസ്തയുടെ അടയാളമായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഈ ദമ്പതിമാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തയുടെ അടയാളമായി ഇവർ പരസ്പരം അണയിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ കൃപാവനത്തിന്റെ അനിശ്ചിത മനുഷ്യാത്മനെ അലങ്കരിക്കുന്ന കനമനായ കർത്താവേ, ഈ മന്ത്രകോടി ആശീർവദിക്കണമേ. പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണവും പരസ്പര സ്നേഹവും വഴി നിന്നെ ധരിക്കുവാൻ ഈ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ മണവാട്ടിയായ ക്രിസ്തു സഭയെ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച കർത്താവെ, ലോകത്തിൽ നിഷ്കളങ്കമായി ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിന് മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം അണിയുവാൻ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഇന്നു മുതൽ മരണം വരെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടി ഏക മനസ്സോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷം സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആന്തരികമായ സൗന്ദര്യത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരങ്ങളാലും അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കട്ടെ. എപ്പോഴും ഭരണകർത്താവും സംരക്ഷകരുമായിരിക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യവും ഭൗതികമായ സുസ്ഥിതിയും അവിടുന്ന് നിങ്ങളിൽ ചൊരിയട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരെ
അവരെ വിശുദ്ധ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നതിനും അവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഈ ദമ്പതിമാരുടെ മേലെ കാരണത്തിലവരെ കൈവിട്ടണം. അവിടെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ മനത്തിൻ്റെ കാത്തുകൊള്ളണം. അബ്രാഹത്തെയും സാറായെയും അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം അഭേദ്യമായ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിച്ച പരിപാലനത്തിന് പ്രധാനം പറയുന്നു. പിതാവും പരിശുദ്ധമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നായകനായ യോസേഫിന്റെയും മാധ്യസ്ഥം ഇവിടെ കുടുംബജീവിതത്തെ ശുഭപൂർണ്ണമാക്കട്ടെ. സകല വിശുദ്ധരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സകലത്തിലെയും നാഥനായ അനന്തമായ സ്നേഹത്താൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ അവരെ പങ്കാളികളാക്കുകയും ചെയ്ത കാലവനായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ. ധർമ്മമായ സ്നേഹത്തിലും നിസ്വാർത്ഥമായ ആത്മസമർപ്പണത്തിലും അവിടെ നിങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിക്കട്ടെ. മിശിഹായുടെ അതേവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയങ്ങളുമായ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധവും ഹൃദയവുമായ സജീവകയായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഈ കൂടാശങ്ങളെ ശക്തരാക്കട്ടെ. സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകി ദൈവത്തിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂട്ടായ്മയില് കുടുംബം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കട്ടെ. ജീവിതം അവിടുന്ന് ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കുകയും ആശകളും പ്രതീക്ഷകളും അവിടുന്ന് സഫലമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആവശ്യത്തെ സഹായിക്കുവാൻ നിരവധി ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. സ്വർഗീയമായും അവിടത്തേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ഉദയവും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ യോഗ്യരാകട്ടെ. അവതരിമാരായ നിങ്ങളെയും ഈ തിരുക്രമത്തിൽ പങ്കുചേർന്നവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. I was born to fly and spread these wings and find my own. I am coming
was made to dream that anything can be my own. I have found my Comes the reason for the gathering today. Ladies and gentlemen, let's put our hands together and welcome our most beautiful bride, Aparna, and our handsome groom, Evan, to the stage. no one's in my way. Today will be the day. നമ്മുടെ ലവ്ലി മോളിയാൻഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ജെന്റിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അത് തന്നെ എനിക്ക് എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം. ആ ആന്റിനെ നമുക്ക് സ്റ്റേജിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം. ആന്റി എല്ലാവരും നല്ല കൈയടി കൊടുക്കൂ. ഇനി അടുത്തത് എബിന്റെ എൽഡർ സിസ്റ്റർ റിയ ചേച്ചി, ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിയ ചേച്ചി ആൻഡ് ഫാമിലി, ഹസ്ബൻഡ് പ്രതീഷ് ചേട്ടൻ, പിന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ 2 kids നൈനു ആൻഡ് ആരൻ. എല്ലാവരും നല്ല കൈയടി കൊടുക്കൂ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എബിന്റെ എൽഡർ ബ്രദർ ഷോബിൻ ചേട്ടൻ, ചേട്ടാ ഇപ്പം തന്നെ വരും. ചേട്ടായുടെ ഫാമിലി, അനിറ്റ ചേച്ചി ആൻഡ് 2 kids. അനിറ്റ ചേച്ചി ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. 20 days ഉള്ളൊരു ഭാവിയുണ്ട്. അപ്പം അവരുടെ ബിഹാഫിൽ ഞാൻ അവരുടെ ആശംസകൾ കൂടെ നേരുന്നു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എബിന്റെ കുഞ്ഞിപ്പെങ്ങൾ ആൽബി ടു ദ സ്റ്റേജ്. ആൽബി നല്ല പിങ്ക് സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് സുന്ദരിയായിട്ട് വന്നേക്കാണ്. എല്ലാവരും നല്ല കൈയടി കൊടുക്കൂ. ഇനി അപർണയുടെ ഫാമിലിന്ന് ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. അപർണയുടെ പപ്പ ജോയി ആൻഡ് ബ്രദർ ആൽബി. ഇനി നമുക്ക് തിരികെ സെറമണിയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനായി എബിനെയും അപർണയെയും അവരുടെ ഫാമിലി പേരൻസിനെയും ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling you and I. When we are together, we are bright. We're light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We're light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We're light up. We're light up. Today will be the day. It all will change. Nothing, no one's in my way. Today will be the day. I was made to dream that anything can be my own. I have found my home. Today will be the day. It all will change. Nothing, no one's in
aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. I'm like the water when your ship rolled in that night. Rough on the surface, but you cut through like a knife. And if it was an open shut case, I never would have known from that look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. Life was a willow and it bent right to your wind. Head on the pillow, I could feel you sneaking in, as if you were a mythical thing, like you were a trophy or a champion ring. And there was one prize I'd cheat to win. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. You know that my train could take you home. Anywhere else is hollow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. Life was a willow and